नमस्कार गुड मॉर्निंग मु शुभम आपण देखुचंती ओडिशा न्यूज 20। आज नवेम्बर 20 तारिख चलतु जानिबा आज दिनर टॉप न्यूज अपडेट। देश विदेश ठारू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानि परिबे। सेतिपई आपनको अनुरोध वीडियो को शेष देखिबे और लाइक करिवे जा द्वारा आज दिनर सबुठारू टॉप न्यूज जानि परिबे। हारिला दुनिया जितला प्रेम विवाह कले दुई युवती झील देला झील मथारे सिंदूर। सूचना अनुसार झील बाहला झील को प्रथमे उभय झील साजिले प्रेमी जुगल तापर बनीगले स्वामी और स्त्री। तेबे सूचना मुताबक समलिंगी दुई युवती मिलिला प्रेम बाहागर स्वीकृति। मालकानगिरी जिलार कौशल्या नामक एक युवती तेलंगाना चिंगुड़ी फैक्ट्री को दादन खटाइया जाइथिले। सेठे तांको द्रौपदी भूया नामक एक युवती सह साक्षात होइतिला। तेबे उभय गुटे कंपनी मिसी काम करुथिले। प्रथमे प्रथमे उभय द्रौपदी और कौशल्या उभय उभयंकर भल सांग थिले। तापर एही बंधुता संपर्क केतेबेले जे प्रेमर परिणत होइगला उभय द्रौपदी मध्ये जानि पारि नथिले। तापर एही बंधुतार संपर्क केतेबेले जे प्रेमर परिणत होइगला उभय युवती जानि पारि नथिले। द्रौपदी को कौशल्या सह देखि घर परिवार लोके पुओ सह मिलामिशा करुछि बोली भाबिथिले। तापर जानक पाइले जे कौशल्या जने पुओ नुहे बरं गुटे झियो। तापर द्रौपदी घर लोक समलिंगी अर्थात झीर बाहागर करने स्वीकृति दे नथिले। हेले प्रेमर शक्ति आगे सबकिछि दरकार पड़े फिका पड़ जाए। तापर कौशल्या द्रौपदी आनी निज घर रखिले। कौशल्या घर मध्य प्रथमे यही संपर्क पसंद करुनथिले। हेले उभय भल पाया देखि कौशल्या घर परिवार मध्य मन परिवर्तन हो जाइतिला। उभय दाम्पत्य जीवन बहुत भलरे बीतुची। तेबे प्रेम सत्य शाश्वत और चिरंतन। दिव्यांग नाबालिका को दुष्कर्म न्याय दाबी रे विक्षोभ ठप होगला केउझर। दिव्यांग नाबालिका को दुष्कर्म प्रतिवाद में 12 घंटा केउझर बंद। अत्यावश्यक सेवा को छाड़ी दुकान बजार जानबाहन चलाचल स्कूल कॉलेज ऑफिस सामिल थिला। सेपटे अभियुक्त को दंडी विधान सह अनुप्रवेशकारी उपद्रवकारी तथा असामाजिक कार्यकलाप लिप्त व्यक्ति को चिन्हट कर जिलू विताड़ित करदेवा दाबी कर विश्व हिंदू परिसर। सेपटे सामना को आसी दुष्कर्मकारी सीसीटीवी फुटेज। गाड़ी रखिया पर सीधा पीड़िता दुकान भितर को पशि जाउछन्ति अभियुक्त। जदियो यही घटना पर दुष्कर्मकारी को गिरफ कर किंतु यह एक संवेदनशील घटना होइतिबारु पीड़िता को तुरंत न्याय देवाक दाबी करी होइछि। गत 14 तारिख में घरे कई नथिबार सुजोग पाई नाबालिका को दुष्कर्म करथिला जणे पाउरुटी बिकाली। घटना अभियुक्त गिरफ करथिबा बेले पीड़िता नाबालिका जनक एवं डाक्तखाना मृत्युशव संग्रह करुछि। पुणी आउ एक लघुचाप संभावना 22 तारिख बेलू दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो पारे। प्रभाव में कमिब शीत बढ़ तापमात्रा। एपट उत्तर दिगु शुष्क वायु प्रभाव जो कमी राति तापमात्रा आहरी 24 घंटा थराइब। 25 वर्ष रेकर्ड भांगला राजधानी शीत। 6 सहर में 10 डिग्री तले पारद बढ़ुची शीत थरुची ओडिशा। आहरी 2 दिन हाड़भंगा शीत जाड़े प्रकोप अस्तव्यस्त जनजीवन। गत 10 रु 15 दिन मध्य वायुमंडल जलीय बाष्प मात्रा कमी। उत्तर दिग शुष्क वायु प्रभाव जो शीतर प्रकोप बढ़ी। एपटे राजधानी भुवनेश्वर रेकर्ड भांगला शीत। गत 25 वर्ष तुलन में सबुठ ठंडा राति। हाड़भंगा शीत सर्वनिम्न राति तापमात्रा 12.9 डिग्री रेकर्ड होइछि। सेहिपरि 6 सहर में 10 डिग्री किंबा ताठू कम राति तापमात्रा रेकर्ड करा जाइछि। जी उदयगिरी 5.4 डिग्री, सेमिलीगुड़ा 6.1 डिग्री, दारिंगबाड़ी 7 डिग्री, फुलबाणी 8 डिग्री और झारसुगुड़ा 9.8 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। पुणी थे परिवर्तन हेब आपण मानक आधार कार्ड। आजिकल आधार केते गुरुत्वपूर्ण ता आपण माने जानिथिबे। यह बिना आपणकर समस्त आर्थिक प्रवेश असंभव। स्पष्ट भाव में एपरि एक अत्यावश्यक डॉक्यूमेंटर अपव्यवहार होबार विपद थाए। यही विपद आशंका करी सरकार पुणी थर आधार को सुरक्षित करने परिवर्तन घोषणा करिसंती। आगामी नूतन आधार कार्ड केवल आपन फोटो एवं क्यूआर कोड रहिबो। पूर्व लिखा जाय नाम ठिकाना एवं आधार नंबर हटे दिज्व। ठाकुराणी लुहा खनि लुचि रही राज्य राजस्वर चाबिकाठी। खनि उचित निलामी हेले मिलिबो प्रबल टंका। ओडिशा रे खनि भर्ती होई रही किंतु यार उचित निलाम हो पारु नाही बोली आज ओडिशा एते पछरे बंद होई पड़िथबा एई मूल्यवान खनिर उचित निलाम पाई पारिले राज्य सरकार प्रचुर राजस्व पाई पारिबे बोली जन अधिकार परिषद सभापति विजय परिडा सूचना प्रदान करिसंती। विमान रे व्यवहृत तेल पेट्रोल ठारू केते अलगा। तेबे साधारण भाव में कहबाकू गले नीतिदिनिया जीवन में जहाँ घरे यातायात किंबा परिवहन पई गाड़ी सुविधा रही सेमाने गाड़ी रे पेट्रोल किंबा डीजेल पकाई थांती जहाँ द्वारा गाड़ी रे आराम चली थाए। तेबे सेहीपरि विमान किंबा हेलिकॉप्टर आदि चलेबा पई स्वतंत्र जेट इंधन व्यवहार करा जाए जहाँकि पेट्रोल और डीजेल ठारू किछि मात्रा अलग धरण। जेट इंधन कौन पृथकता न थाए। तेबे जेट इंधन ज्वलंत और पेट्रोलियम उत्पन्न एक इंधन अटे जहाँकि किरोसिन उपर आधार करी होइथाए। वाणिज्यिक भाव में व्यवहृत विमान मानकरे एही इंधन बहुल भाव में व्यवहार करा जाए। तेबे दिल्ली रे जेट इंधन मूल्य होता है किलो लिटर पिछा 1,07,750 टंका अर्थात 1 लिटर मूल्य होची 100 टंका।
ତେବେ ମୁମ୍ବାଇର ଆର ଦାମ ଅଲଗା ଅଟେ। ତେବେ ମୁମ୍ବାଇରେ 1,06,655 ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ସହ ବିମାନ 900 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିପାରେ। ଆଜିଠୁ କମିବ ଶୀତ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାର ଲାଗିଥିଲା। ଏବେଠୁ ଏଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ସ୍ତର 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସୋମବାର ରାତିରେ ରାଜ୍ୟ 10 ସହର ତାପମାତ୍ରା 12 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ଫୁଲବାଣୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 8 ଡିଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 6ରୁ 8 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଏବେ ଏହି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। ମସଲା ଜାତୀୟ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖେଳଣା ଗିଳି 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କ ଅକାଳରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ବିଗିଲିଙ୍କ ବାପା ଏକ ମସଲା ଜାତୀୟ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ ପୁଅ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ। ବିଗିଲି ଉକ୍ତ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିବା ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଖେଳଣାକୁ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତାର ସହ ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ ଓ ତାହା ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମା ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଖେଳଣାକୁ ବାହାର କରିବା ଉଦ୍ୟମ କରି ଶେଷରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସ୍ଥିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, 2 ଆହତ, ଉଲଟିଲା ଚିପ୍ସ ବୁଝି ହାଇୱା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରେ ଏକ କାର ଓ ହାଇୱା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଯାଇ ଚିପ୍ସ ବୁଝେଇ ହାଇୱା ଉଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରେ ଚିପ୍ସ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆହତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ରାସ୍ତାରୁ ଯାନକୁ ହଟାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ OD 02 AR 1221 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କାର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ହାଇୱା ଗାଡ଼ି ହଠାତ୍ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ଫଳରେ ହାଇୱାଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ କାର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହାଇୱା ଡ୍ରାଇଭର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। PCR ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥିତ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ପ୍ରତି 8 ମିନିଟରେ ଜଣେ ପିଲା ନିଖୋଜ ହେଉଥିବା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଟିଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନାଗରତ୍ନା ଏବଂ ଆର୍ ମହାଦେବଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ନାଗରତ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ପ୍ରତି 8 ମିନିଟରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେଉଥିବା ସେ ଏକ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ସତ୍ୟ କି ନୁହେଁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ହିଡ଼ମା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର। ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ଟଳିଲା ମାଓ ନେତା ମାଡବୀ ହଡମା। ମେରେଡୁ ମେଲିରେ ପୁଲିସ ଓ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ମାଓ ନେତା ମାଡବୀ ହିଡମା ଓ ତାର ପତ୍ନୀ ରାଜେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁହେଁ ମାଓ ସଂଗଠନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆଜାଦଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଲୁରି ସୀତାରାମ ରାଜୁ ଜିଲ୍ଲା ମେରେଡୁମୁଲିରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ରହି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ପୁଲିସ ଓ ଯବାନ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ମାଓବାଦୀ ଓ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 6 ଜଣ ଟପ୍ ମାଓବାଦୀ ନେତା ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଥିବା ଆନ୍ତଃ ଡିଜିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହିଡିମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ରାଜେଙ୍କ ଉପରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେବା ନାଁରେ ଲୁଟ୍, କ୍ୱାକ୍ ହାତରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କ୍ୱାକ୍ର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଠାରେ ଅନଭିଜ୍ଞ କ୍ୱାକ୍ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ୱାକ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବା ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ବିଶେଷ କରି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଜଗଦଲପୁର, ଲଖମରା, ଡଭା, ପଦପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୂତେନ, ଦହିତା, କଂସର, ମାଣ୍ଡେସିଲ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କାହିଁକି ପଦ୍ମପୁର ସହରର ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ କ୍ଲିନିକ ଖୋଲି ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ସାଉଦି ଆରବରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ପିଢ଼ି ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ। ସାଉଦି ଆରବିଆରେ ହୋଇଥିବା ଅଭାବନୀୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 18 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ସାଉଦି ଆରବର ମଦିନା ନିକଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 42 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 18 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ବେଳେ କେହି ଏ ବାବଦ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର 18 ଜଣ ମିଶାଇ 42 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସାଉଦି ଆରବ କିଣିବ F-35, ଭାରତ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟରୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାଉଦି ଆରବ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାଉଦି ପାକିସ୍ତାନ ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ର କିଣି ଚାଲିଛି। ଖରିଦ ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏହି ଡିଲ୍ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରଭାବ କେବଳ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ନୁହେଁ ଭାରତ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। F-35 ଲାଇଟିଂ II ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଆଧୁନିକ ଓ ଦକ୍ଷ ଲଢୁଆ ବିମାନ। ଏହା ଏକ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ବିମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏହାକୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଏହି ବିମାନ କୌଣସି ଦେଶ ହାତରେ ଆସେ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧର ସମୀକରଣ ବଦଳାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ।